Hi students, in last class we are seeing about the physical world. In this chapter we learn which scientist contributes the physics, which are belongs to Indian scientists, like example C.V. Raman, Chandrasekhar. These all are discussed in last classes. Today we go to discuss about the how many forces exist in nature, which are is strongest, those forces, which is weakest in nature. So generally in nature the forces are available in four types. Number one, strong nuclear force. Number two, electromagnetic force. Number three, gravitational force. Last one, that four, weak nuclear force. These four types are forces available in nature. మనము లాస్ట్ క్లాస్లో భౌతిక ప్రపంచంలో కొన్ని అంశాలు నేర్చుకున్నాము. అవి భౌతిక శాస్త్రానికి ఏ శాస్త్రవేత్తలు ఎలాంటి శాస్త్ర అభివృద్ధికి కృషి చేశారు, తర్వాత మన భారతదేశం నుండి ప్రముఖమైన శాస్త్రవేత్తలు ఎవరు భౌతిక శాస్త్రంలో, తర్వాత వాళ్ళు కనిపెట్టిన అంశాలు ప్రయోగాలను నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఉదాహరణకు సివి రామన్ ఎఫెక్ట్ కనుగొనడం ద్వారా కర్బన రసాయన పదార్థాల నిర్మాణాన్ని తెలుసుకోవడం సులభతరమైంది. తర్వాత చంద్రశేఖర్ అనే సైంటిస్టు నక్షత్రాల నిర్మాణము మరియు వాటి ఆకారాలపై ప్రయోగం చేయడం ద్వారా మనకు బ్లాక్ హోల్స్పై అవగాహన ఏర్పడింది. ఈ అంశాలన్నీ కూడా మనం కిందటి క్లాస్లో నేర్చుకున్నాము. మరి ఈరోజు మనము అదే చాప్టర్లో చివరి అంశమైన మరి ప్రకృతిలో మనకు బలం అనే పదము తరచుగా మనకు నిత్య జీవితంలో వినపడుతూ ఉంది. మరి ప్రకృతిలో ఎన్ని రకాల బలాలు ఉన్నవి, అవి ఏవి అంటే ప్రకృతిలో మనకు బలాలు 4 రకాలుగా లభ్యమవుతున్నవి. మొదటిది బలమైన కేంద్రక బలం అని తెలుగులో చెప్పవచ్చు. బలమైన కేంద్రక బలం. తర్వాత ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ ఫోర్స్, దీన్ని తెలుగులో విద్యుత్ అయస్కాంత బలం అంటారు. విద్యుత్ అయస్కాంత బలము. తర్వాత గ్రావిటేషనల్ ఫోర్స్, దీన్ని గురుత్వాకర్షణ బలం అంటారు. గురుత్వాకర్షణ బలం. తర్వాత చివరిది వీక్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్, బలహీనమైన కేంద్రక బలం. ఈ 4 బలాలు మనకు ప్రకృతిలో లభ్యమవుతున్నవి. దీస్ ఆల్ ఫోర్సెస్ ఆర్ కన్జర్వేటివ్, అంటే నిత్యత్వ బలాలని అర్థము. అంటే నో చేంజ్ ఇన్ magnitude of these forces. So we see where is the strong nuclear force exist. We know that matter built by the
molecules built by the atoms. Atom contains fundamental particles. These are electron, proton, neutron. These three particles contains in the atom. Proton is positive charged particle, electron is neutral particle, electron is negative charge, neutron is neutral particle. We consider small element or atom. Center of the atom is nucleus. In this nucleus, proton and neutron exist. Electron revolve around the nucleus. We know that every atom contains nucleus. That nucleus charge is positive. It discovered by the Rutherford alpha scattering experiment. So the positive charge here we consider nucleus. In this nucleus we are already proton and neutron combined. Proton is positive charged particle, neutron is neutral particle. How they are combined? So that is exist only this type of force there exists. So strong nucleus force bound the positive charge particle and a neutral particle. These exist in a nucleus of the atoms. So second one is electromagnetic forces. Electromagnetic forces we consider one positive charge particle Q, another charge particle minus Q. This is the positive, this is negative, this positive. These are all attracted to each other because of due to electromagnetic force. Again we consider two positive charge particles. These are repel. Here attract, here repel, because there are similar charges. We say always the opposite charges are attract to each other, similar charges are repels each other. Similar way, negative charge, these also repels. Okay. So third one, the electromagnetic force exists between the charges. So third one is gravitational force. Where it is exist? We consider a mass of the body, consider two bodies, one body mass m1, another body mass m2. These two masses are also attracted to each other according to Newton gravitational force law. So here center of mass attracted each other along this straight line. So in this way gravitational force exists between two masses. So last one is weak nuclear forces. These also exist in atoms. In sometimes it mainly exhibit in beta decay processes. Weak nuclear forces are exist. So we see again in Telugu, మనకు బలవంతమైన కేంద్రక బలాలు ఎక్కడ కనపడతాయంటే మనకు తెలుసు పదార్థం అనేది మ్యాటర్ అంటే తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారంటే పదార్థం అంటాము. మరి పదార్థం అనేది అనేక అణువుల చేత నిర్మితం అవుతుంది. మాలిక్యూల్స్ అంటే అణువులు. మరి ఈ అణువులు అనేవి వేడితో నిర్మితం అవుతాయి అంటే ఆటమ్స్ పరమాణువులతో నిర్మితం అవుతాయి. అంటే మనం ఒకసారి ఇక్కడ గమనించండి, ఏదైనా ఒక పదార్థం తయారైందంటే అందులో పరమాణువులు, అణువులు, తర్వాత మనకు బిల్డ్ అయిన మ్యాటర్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ. మరి ఈ పరమాణువులో ఏముంటాయంటే లీస్ట్గా చివరిగా ఉండే వాటిని మనం ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ అంటాము. ఈ ఫండమెంటల్ పార్టికల్స్ ఏంటి సార్ అంటే వీటిని తెలుగులో ప్రాథమిక కణాలు అంటారు. మరి ప్రాథమిక కణాలకు ఉదాహరణ ఏంటి సార్ అంటే అణువులో ఉండే పరమాణువులో ఉండే ఏంటి సార్ అంటే ఎలక్ట్రాన్, ఇది రుణావిష్ట కణము, ప్రోటాన్ ఇది ధనావిష్ట కణము,
న్యూట్రాన్ ఇది తటస్థ ఆవేశం, అంటే ఎటువంటి ఆవేశం ఉండదు. ఈ 3 కణాల చేత పరమాణు అనేది నిర్మాణం అవుతుంది. మరి రదర్ఫర్డ్ 1913లో ఒక ప్రయోగం చేయడం జరిగింది. దాన్నే మనం బంగారు రేకు ప్రయోగం అంటాము. ఒక పదార్థం గుండా మనం ఆల్ఫా కణాలను పంపించినప్పుడు కేవలం ఆ పదార్థ భాగం మొత్తం గుండా ఆల్ఫా కణాలు అనేవి బహిర్గతం అవుతున్నాయి, కానీ ఆ పదార్థం యొక్క మధ్యస్థ భాగం నుండి ఆల్ఫా కణాలు అనేవి బహిర్గతం కావట్లేదు. ఎందుకు అలా జరిగిందంటే ఎవ్రీ మ్యాటర్ ఆర్ ఎవ్రీ ఆటమ్ కంటైన్స్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ది సమ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఆర్, కాబట్టి ఎవ్రీ మ్యాటర్కి లేదంటే ఎవ్రీ ఆటమ్కి సెంటర్ ఆఫ్ ది బాడీలో ఎవరు ఉంటారు సార్ అంటే న్యూక్లియస్ ఉంటుంది. మరి ఆ న్యూక్లియస్ యొక్క ఛార్జ్ ఏంటి సార్ అంటే పాజిటివ్ అని మనకు రదర్ఫర్డ్ ఆల్ఫా స్కాటరింగ్ ద్వారా తెలియడం జరిగింది. కాబట్టి మరి న్యూక్లియస్లో ఏవే పార్టికల్స్ ఉంటాయి సార్ అంటే ప్రోటాన్ ప్లస్ న్యూట్రాన్ ఉంటుంది. మనకు తెలిసిన వరకు ఏంటంటే కేవలం ధనావేశాలు ఒక రుణావేశమే ఆకర్షించుకుంటాయి, కానీ ఇక్కడ చూడండి కేంద్రకంలో ఒక ధనావేశము మరియు తటస్థ ఆవేశం 2 కలిసి ఉంటున్నాయి. అంటే దానికి గల కారణం ఏంటిదంటే ఈ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. అంటే కేంద్రకంలో కణాలైన ప్రోటాన్ న్యూట్రాన్ని బంధించడానికి మనకు కావాల్సిన కారణం ఏంటిదంటే స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియర్ ఫోర్స్. మరి మన మిగతా ఈ 3 ఫోర్సెస్ ఎక్కడెక్కడ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నది నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. ఓకేనా? వి విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్.